सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहला एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का संघर्ष लगातार जारी। किसानों वालों बीजेपी खिलाफ बीडी प्रचार मुहिम तहत पश्चिमी बंगाल च रोस प्रदर्शन। हरियाणा सरकार का बीती बजट होया पेश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट, किए वड्डे ऐलान। पंजाब च लगातार वध रहे कोरोना के मामले को लेकर पंजाब सरकार ने लिया वड्डा फैसला। पंजाब के सारे स्कूलों च कल तो छुट्टियां का ऐलान। सिर्फ ऑनलाइन परीक्षावां लई खुलणगे स्कूल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों विरुद्ध 3 महीने तो वध समय तो अंदोलन कर रहे किसान आगुओं ने पश्चिमी बंगाल च प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान आगुओं ने कहा कि विधान सभा चोणां वाले 5 सूबे च जाके भाजपा विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। भाजपा सरकार किसानों की मंग सुनने लई तैयार नहीं है ते किसान चाहुंदे ने कि इस कानून नूं तुरंत वापस लिया जाए ते किसानों के हित के हिसाब नाल नवे नियम कानून बनाए जाण। किसान आगुओं ने कहा कि पश्चिमी बंगाल दीआं विधान सभा चोणां विच जेकर भाजपा हार जाती है तो उसका कमान टुट जाएगा और फिर वो किसानों की गल सुन लवेगी। पंजाब के गुआढ़ी सूबे हरियाणा का बजट अज पेश हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट पिछलियां खास गल्लां जानने लई वेखो साडी एक रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री भाजपा जेजेपी गठजोड़ सरकार का दूजा बजट पेश किया। यह बजट टैब तो पढ़िया गया। डिजिटल बजट पेश करने की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ही की सी। उन्होंने बजट देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित किया। इस बार खट्टर ने कुल 1,55,645 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल नालों 13% वध है। मैं भी आज प्रस्तुत होने वाला ये बजट संकल्प देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित करता हूँ। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी संरेखित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,55,645 करोड़ रुपए के कुल बजट से 45,066 करोड़ रुपए राज्य में क्रियान्वित की जा रही SDG से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। दस दिए कि नवे बजट में कोई नवा कर नहीं लगाया गया। बुढ़ापा पेंशन 2,250 रुपए तो बढ़ा के 2,500 रुपए प्रति महीना करने की व्यवस्था की गई है। यह वाधा 1 अप्रैल तो लागू होगा। समाज के बुजुर्गों की समस्याओं के दृष्टिगत और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हुए मैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता इस वर्ष 1 अप्रैल से 2,500 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि गरीबों लिए अहम योजना शुरू की जाएगी, जिस तहत गरीबी रेखा तो हेठा रह रहे 1 लाख लोगों को माली मदद और होर सहूलतां दित्तियां जाणगीआं। राज्य में 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। इन परिवारों की न्यूनतम आर्थिक सीमा 1,80,000 रुपए वार्षिक करने के उद्देश्य से उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा, कौशल विकास, वेतन रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा और लागू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सूबा सरकार रावी ब्यास नदियों के पानी का बनता हिस्सा प्राप्त करने और SYL नहर के निर्माण लिए तैयार है। उन्हें कहा इसलिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि लोड़ पैण उत्ते होर भी जारी कर दिए जाएंगे। मेवात को पीने वाला पानी उपलब्ध करवाने लिए 100 क्यूसिक की मेवात फीडर नहर का निर्माण होगा। राज्य सरकार रावी ब्यास नदियों के पानी के प्रवेश का न्यायोचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा ठोस प्रयासों से SYL नहर के विषय निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विशेष रूप से 21-22 में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हरियाणा च फसली विभिन्नता लियाउण भी हर खेत स्वस्थ खेत मुहिम शुरू की जाएगी। मैं इस वर्ष हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा करता हूं। इस अभियान में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। ये मृदा स्वास्थ्य को लेकर फसलों के चयन, इनपुट्स और प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 9वीं तो 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त सिक्ख्या मिलेगी। 192 करोड़ रुपए गुणवत्तापूर्ण सिक्ख्या लिए अलॉट किए गए हैं। विशेष सिक्ख्या खेत्र बनने सिक्ख्या तो वांझे विद्यार्थियों उत्ते विशेष ध्यान दिता जाएगा। उच्च वित्तीय मदद लिए 114 करोड़ रुपए का जेंडर इनकलूजन फंड बनेगा।
ਹਿਸਾਰ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰ 100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 700 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप में लागू करने का टीचा रखा गया है। समावेत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। गुणवत्तापरक शिक्षा और उनके लिए अवसर सुनिश्चित करने हेतु 192 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। खट्टर ने कहा कि राज खेलो इंडिया यूथ खेडां 2021 की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया गेम्स 2021 ਲਈ पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम च हाकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नवे मैदान बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपया अग्रिम राशि देने की घोषणा की है ताकि वे बेहतर आहार, नवीनतम प्रशिक्षण सुविधाएं और खेल उपकरण हासिल कर सकें। अम्बाला कैंट स्थित वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल और फुटबॉल ग्राउंड निर्माणाधीन है। आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के दृष्टिगत ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान बनाने का प्रस्ताव है। सेहत खेतर लिए 7,731 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये पिछले वित्त साल तो 20% ज़्यादा है। 1000 हैल्थ वैलनेस सेंटर शुरू होंगे। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी मदद योजना की राशि 11,000 रुपए तो बढ़ा के 22,000 रुपए करने का ऐलान किया गया। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी मदद योजना की राशि 11,000 रुपए तो बढ़ा के 22,000 रुपए करने का भी ऐलान कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोरोना महामारी फैलने कारण लगी तालाबंदी च हरियाणा सरकार को करीब 12,000 करोड़ रुपए के माली का नुकसान होया, जिसनूं हुण घट करते हुए 8,000 करोड़ रुपए तक सरकार लियाई है। उन्हें कहा कि इस नुकसान की भरपाई लिए सरकार ने 5,000 करोड़ तो वध का कर्ज लिया है। हरियाणा बीजेपी के इंचार्ज ओपी धनखड़ ने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर वालों जो बजट पेश किया गया उस विच सारे वर्गों के हितों का खास ख्याल रखा गया। साझा करने के लिए मैं यहाँ हूँ। आज हरियाणा सरकार का बजट हमारे मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने प्रस्तुत किया। एक किसान, गरीब, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, ऐसे सब विषयों पर जो प्राथमिकता दी है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। देश का बजट आया तब भी लग रहा था, अब हरियाणा के बजट में भी लग रहा था कि पिछले सालों के बजट के लेवल पर हम पहुँचेंगे क्या। लेकिन खुशी की बात यह है कि देश का भी जो बजट आवंटन थे वो बढ़े और हरियाणा के बजट आवंटन भी वो बढ़कर जो है 1,55,600 करोड़ से ऊपर चले गए। इसमें 13% की बढ़ोतरी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। वृद्धावस्था पेंशन भी 250 रुपये बढ़ी है, तो बुजुर्गों के लिए भी, ऐसे सब लोगों के लिए जिनके लिए पेंशन होती है, विधवा हमारी या इसी तरह के ऐसे ही लोग जो वंचित लोग हैं, इसलिए वंचित किसी भी कारण से या एक ऐसी सोशल सिक्योरिटी जिनको चाहिए, उनके लिए इसमें बहुत बड़ी बात हुई है। ये बढ़ोतरी, अब ये 2,500 रुपये पेंशन हो गई है। एक बात जो उल्लेखनीय है बहुत, मैं कहना चाहूँगा कि आज 7 कैटेगरी आयुष्मान में बढ़ाई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम की शुरुआत कर दी। उन्हें अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम तो पद यात्रा हरी झंडी विखाई। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। भारत इस साल आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश करेगा। इस दे मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद आज़ादी का अमृत महोत्सव वैबसाइट भी लॉन्च की। उत्थे ही अहमदाबाद के दौरे उत्ते साबरमती आश्रम भी गए, जिथे उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की। आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली दिल्ली सरकार ने देश की आज़ादी का 75वां साल मनाने का फैसला किया। इसलिए दिल्ली सरकार 75 हफ्तों तक प्रोग्रामों का आयोजन कर रही है। अज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक समारोह राही इन्हों का आगाज़ किया। इस मौके उन्होंने आज़ादी घुलाटियों को याद किया तो उन्होंने कुर्बानी को सजदा किया। उन्हें कहा कि शहीदों के सुपनों को पूरा करने लिए दिल्ली सरकार ने वड्डे उपराले किए हैं। उन्हें कहा कि दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति का स्पैशल पीरीयड शुरू किया गया। पंजाब च लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर पंजाब सरकार ने अज वड्डा ऐलान किया है। सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ने दस्सिया कि पंजाब के स्कूलों में होने वाले सालाना इम्तिहानों की तैयारी लिए प्री प्राइमरी तो 12वीं जमातों में पढ़ते विद्यार्थियों को 13 मार्च तो छुट्टियां कर दी गई ने। पंजाब सरकार वालों समय समय उत्ते कोविड की स्थिति को रिव्यू करने लिए मुख्य सकत्तर की प्रधानगी में हुई मीटिंग में कोविड-19 के फैलाव को रोकने वाले मिले सुझावों के मद्देनज़र
ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਫਲਾਈਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਦੇ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਦੇ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ 220 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹਦ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਤੋਂ 2 ਫੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਮਰੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੌਂਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਅਗਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 220 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਰਨਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਜਰਨਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜੋ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਸਟਲ 220 ਸੀਟ ਦਾ 6 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਾ ਕੇ
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇ। तो बहुत अच्छा लग्या और इस तरह जथेदार साहब काल तख्त का आना बड़ी वड्डी अच्छा है और बड़ी वड्डी आई थिंक बिग कंट्रीब्यूशन क्योंकि इस कॉलेज का इस वक्त इंडिया विच बड़ी वड्डी पोजीशन है और असीं जिस तरह गुरु अंगद ट्रेनिंग सेंटर चों ट्रेनिंग दे रहे हैं इंडिया नूं, सो खालसा कॉलेज इज़ वेरी लकी इन दैट सेंस। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਲਜ। ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ 4 ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਰਸਿਸ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੋਸਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਰਟੀ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜੋਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ MRI ਹੋ, ਭਾਵੇਂ CT ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਸੀਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਬਾਗ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਔਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਟਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। तो साडा तो एजेंडा रहिंदा है ਅਸੀਂ अपनी गल्लां लोगों को दसणीਆਂ, मगर लोगों का जिस तरीके का उत्साह दिन ब दिन श्रोमणी अकाली दल के नाल वध रहा है, लोगों का एक रुझान वधी जा रहा है, लोग क्योंकि कंमां नूं प्रेस कर रहे हैं। अज भी तुसीं देख सकते हो कि कितनी बड़ी तादाद में इत्थे संगत पहुंची है और इन्होंने जिथे साडे कंमां की शलाघा की है उत्थे सानूं इस चीज़ का विश्वास दवाया कि इस बारी इस इलाके चो बदलाव आएगा और श्रोमणी अकाली दल का परचम मिलेगा। आज बड़ी श्रोमणी अकाली दल बादल दिल्ली स्टेट की अकाली कन्वेंशन वार्ड नंबर 8 हुई है रानी बाग विच, जिहदे विच सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरमीत सिंह कालका प्रधान श्रोमणी अकाली दल वो भी अज बराजे। उस तो भी इलावा होर भी नाल लगते मैंबर सरदार MP चड्डा जी, सरदार भजन सिंह वालिया जी, सरदार विक्रमजीत सिंह जी,
ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 14, 15, 16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਸੁਹਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਿਤੀ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਸੁਹਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।